ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਜਾਣਿਓ, ਕੀਨੀ ਭਗਤ ਪ੍ਰੇਮ ਲਿਵ ਲਾਈ। ਤਾਂ ਤੇ ਅੰਗਦ ਅੰਗ ਸੰਗ ਭਇਓ ਸਾਇਰ, ਤਿਨ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਕੀ ਨੀਮ ਰਖਾਈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਕੀ ਅਕਥ ਕਥਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੀ ਕਿਛ ਕਹਿ ਨ ਜਾਈ। ਸੋਢੀ ਸਿਰਟ ਸਕਲ ਤਾਰਨ ਕੋ, ਅਬ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕੋ ਮਿਲੀ ਵਡਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ, ਮਿਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ। ਧਨ ਜਨਨੀ ਜਿਨ ਜਾਇਆ, ਧਨ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਵਿਚੋਂ ਗਿਆ ਗਮਾਨ। ਤਿਨ ਧਨ ਜਨੇਂਦੀ ਮਾਓ, ਆਏ ਸਫਲ ਸੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਗਾਥਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ 1469 ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉਹ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਗੋਂਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਗੇ। ਉੱਥੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਏ, ਪਹਿਲਾ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੌਲਤਾਂ ਦਾਈ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਾ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾਈ ਦੌਲਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਣ ਕੇ ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਜੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਭੇਟਾ ਦਿੱਤੀ ਦਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਜੋਂ। ਦਾਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਕਿਸੇ ਦੌਲਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਾਲਕ ਆਇਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ, ਇਹ ਕੋਈ ਰੱਬੀ ਅਵਤਾਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਰੱਬੀ ਪੈਗੰਬਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ,
मैं अज इहदा दर्शन करके निहाल हो गई हाँ, अज मैं रज गई हाँ। क्योंकि ज्यों ज्यों तृष्णा वधदी है त्यों त्यों बंदा अंदरों भुखा हुंदा जांदा है। ते बिना संतोख नहीं को राजे, संतोख बंदे नूं रजा दिंदा है। तृष्णा जिहड़ी आ वो बंदे नूं खाली करदी, अंदरों खोखला कर दिंदी है। अज बड़ा कुछ मनुख दे कोल हो गया है, धन दौलतां हो गईयां ने, पदार्थ हो गए ने, पदवियां हो गईयां ने, पर अंदरों बंदा खाली हो गया है। तो ज्यों ज्यों मन खाली हुंदा जावेगा त्यों त्यों क्रोध वधदा जाएगा। क्यों खालीपन नूं भरना है। जो जो बंदा अंदरों खाली हुंदा जाएगा त्यों तो लोभ वधदा जाएगा। वो खालीपन जिहड़ा साडे मन दा सानूं तंग करदा है, दुखी करदा है। जो जो बंदा अंदरों खाली हुंदा जाएगा त्यों तो मोह वधदा जाएगा। जिन्ने भी दुनिया दे ऐब ने ना, उस बंदे दे कोल होणगे जिहड़ा अंदरों खाली है। ते जिहड़ा अंदरों भरिया, अंदरों रजिया है, ਉਹਦੇ ਕੋਲ दुनिया का कोई ऐब, दुनिया का कोई भैड़ उस व्यक्ति के कोल नहीं, क्योंकि मन ही रजिया है। हुण वेखो पेट भर जे ना साडा पदार्थां नाल, मुड़ के स्वादले पदार्थ भी चंगे नहीं लगते। बस इसी तरह ही है, जदों मन भर जाता है ना, ये फिर दुनिया के पदार्थ चंगे नहीं लगते। जिन्ना ज्यों ज्यों खाली हुंदा जांदा, जिद्दां जो साडा पेट खाली हुंदा जांदा ना, त्यों तो सानूं भुख लगदी जांदी है। ते ज्यों ज्यों भुख लगदी जांदी त्यों त्यों सानूं पदार्थ जिहड़ा वो स्वादला बनदा जांदा है। रज्जा जब बंदा रज जांदा फिर भोजन विचों स्वाद भी मुक जांदा है। ते दाई कहण लगी कि मैनूं दौलत की लोड़ नहीं है, मैं रज गई हाँ। जे सिकंदर सारी दुनिया का राज करके नहीं रजिया ते कि दाई दौला दाई सच्चे पातशाह का पहला दीदार करके रज गई, इतिहास बन गया। समा चलदा गया, अपनी चाल चलदा गया, लोकी वधाइयां देण आउंदे गए, चलदियां रहियां वधाइयां बड़ियां। राए भो दी तलवंडी च बड़ियां वधाइयां होईयां, गुरसिखा मन वधाइयां जिनी मेरे सतगुर दिठा। हाँ जी, समा चाल चलदा गया ते गुरु नानक सच्चे पातशाह जदों पढ़न दे योग होए ना, ते लै पट्टी पांदे पे आया। पिता जी ने सोचिया भी मैं लिखण पढ़न का काम करदा, मैं पटवारी हाँ, होवे ना पुत्र नूं पढ़ा दिता जावे तां कि ये मेरे नाल आउण वाले समय च फिर ये भी लिखण पढ़न का ही काम करे। गुरु नानक सच्चे पातशाह नूं उन्हां दे पिता जी पांधे को लेके गए ते पांधा बच्चिਆਂ ਨੂੰ पढ़ा रहा सी ते आख्या कि आ साडे पुत्र ਨੂੰ भी तुसीं पढ़ाओ जी। उस समय जिहड़ी दाखला फीस हुंदी सी गुड़ दी रोड़ी, हुण ते ये जिहड़ी विद्या वा ये तां एक बहुत वड्डा व्यापार बनिया होया है। ਉਹ फिर गुरु नानक सच्चे पातशाह पांधे को छड्ड के आ गए ने ते पांधे दा हुण धर्म आ, फर्ज आ उसनूं पढ़ाउणा। ते उस समय जिहड़ा अज असीं ऊड़े तो आरंभ करदे हां, उदों जिहड़ा सी सस्से तो आरंभ कीता जांदा सी। तुसीं संगीत भी जद सिੱਖਣਾ चाहोगे तो संगीत सीखण वास्ते जिहड़ियां धुनां ने ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਧੁਨ ਸਾਹ ਵਾ, ਸਾਹ ਵਾ, ਸਾਰੇ ਗਾਵਾਂ ਪਾਦਾ ਨੀ सा।
ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੰਗੀਤ ਆ ਉਹ ਸਾ ਤੋਂ ਹੀ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੱਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆ ਸੀ, ਊੜੇ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਸੱਸਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੱਟੀ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਸੱਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਪੂਰਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੋ, ਮਾਰ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਪਾਂਦੇ ਨੇ ਥੱਲੇ ਬਿਲਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਸੱਸਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਲਮ ਫੜ ਕੇ ਸ਼ਾਹੀ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤੇ ਸੱਸਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਅਗਲਾ ਅੱਖਰ ਲਿਖਿਆ। ਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਲਿਖੋ। ਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੱਸਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਖਾਇਆ ਜੇ, ਇਹ ਸੱਸੇ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੱਸੇ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਾਲਕ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੱਸੇ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਲੱਗੇ ਸੱਸੇ ਦਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵਾ। 2-4 ਅੱਖਰ ਜੋੜ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੱਸੇ ਦਾ ਤੇ ਅਰਥ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦ ਸੱਸੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਕੱਲ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਇਹਦਾ ਹੀ ਅਰਥ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਵਾ? ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਵਿਦਿਆ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਵੈਦ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਊਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੈਦ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਹੀ ਰੋਗੀ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨ ਆ ਗਿਆ ਤੂੰ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੱਸੇ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੱਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਰਥ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈਗਾ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਸੱਸੇ ਸੋਏ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਜਨ ਸਾਜੀ। ਲੈ ਆ ਹੀ ਅਰਥ ਇਹਦਾ। ਸੱਸੇ ਸੋਏ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਜਨ ਸਾਜੀ, ਇਹਦੇ ਤਿੰਨੇ ਚਾਰੇ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਸੱਸੇ ਨੇ। ਸੱਸੇ ਸੋਏ ਇਹ ਵੀ ਸੱਸਾ ਲੱਗਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਏ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਇਹਦੇ ਵੀ ਸੱਸਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਨ ਸਾਜੀ ਸੱਸਾ ਫੇਰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਜੀ, ਸਭਨਾ ਫੇਰ ਸੱਸਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸਾਹਿਬ ਫੇਰ ਸੱਸਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਏਕ ਪਿਆ, ਸੇਵਤ ਰਹੇ ਫੇਰ ਸੱਸਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਚਿਤ ਜਿਨਕਾ ਲਾਗਾ, ਆਇਆ ਤਿਨਕਾ ਸਫਲ ਪਿਆ ਫੇਰ ਸੱਸਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਂਧਾ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਲੱਗੇ ਸੱਸੇ ਸੋਏ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਜਿਨ ਸਾਜੀ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ? ਗੋਪਾਲ ਦਾਸ ਪਾਂਧੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਮਾਤਾ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾ 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 ਨਾ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਗਾਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ। ਤੁਮ ਜੋ ਕਹਿਤ ਹੋ ਨੰਦ ਕੋ ਨੰਦਨ, ਨੰਦ ਕੋ ਨੰਦਨ ਕਾ ਠੋਰੇ, ਤੁਰੇ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਸੀ, ਦਾਦਾ ਸੀ, ਪੜਦਾਦਾ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੇ ਜਾਓ। ਕਿੱਥੋਂ ਕੁ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਕਿੰਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਸੇ ਸੋਏ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਜਿਨ ਸਾਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਜੀ ਆ? ਸਭਨਾ ਸਾਹਿਬ ਏਕ ਪਿਆ। ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮਾਲਕ ਨੇ, ਧੰਨ ਸਰੰਦਾ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨ ਜਗ ਧੰਦੜੇ ਲਾਇਆ। ਉਹ ਸਰੰਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਹੈ, ਕੱਲਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਤਾ ਕੇ ਉਦਰ में ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਕਰੇ, ਸਿਰਜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਤਾ ਕੇ ਉਦਰ में ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਨ ਸਰੰਦਾ ਸਿਰਜਣ ਵਾਲਾ, ਇੱਥੇ ਜਿਹਨੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਸਰੰਦਾ ਕਹਿਤਾ। ਧੰਨ ਸਰੰਦਾ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨ ਜਗ ਧੰਦੜੇ ਲਾਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਸਾਜ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੀੜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਥੀ ਤੱਕ ਧੰਦੇ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ।
ਮੋਲਤ ਪੁੰਨੀ ਭਾਈੜੀ ਜਾਨੀ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਚਲਾਇਆ, ਜਿੱਦਣ ਕੱਲਾ ਸਾਜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇਹਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮਿਥਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਸਾਜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੱਲਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਰਨ ਲਖਾਏ ਮੰਡਲ ਮੇ ਆਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨਾ ਵਾ ਮੌਤ ਬਾਅਦ ਆਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨ ਤੇ ਮਰਨਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੱਸੇ ਦਾ ਅਰਥ ਪੰਡਤ ਜੀ ਆਹ ਵਾ, ਗੋਪਾਲ ਦਾਸ ਜੀ ਆਹ ਪਾਂਦੇ ਜੀ ਆਹ ਅਰਥ ਵਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੱਟੀ ਲਿਖੀ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੇਵਲ ਝਾਤ ਜੀ ਮਾਰਨੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਗਾਂਹ ਵੀ ਤੁਰਿਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣ ਦੀ, ਨਾਨਕ ਲੇਖੇ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਹੀ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਹੀ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਕੱਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦੀ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹ ਮੈਂ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਤੇ ਕਦੀ ਕੱਢਣੀਆਂ ਹੀ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਖੈਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨ ਗਏ ਤੇ ਪਾਂਧੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਪਾਂਧੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚਾ, ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਵਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਜਿਹਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਵਡਿਆਈ, ਇਹਦੋਂ ਉੱਪਰ ਕਰਮ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਗੋਬਿੰਦ ਧਿਆਏ, ਜਿਹਦਾ ਧਿਆਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਏ। ਉਹ ਗਾ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲਿਖ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਗੋਬਿੰਦ ਧਿਆਏ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਨਪੜ੍ਹਿਆ ਪਰਮਗਤ ਪਾਏ। ਕਬੀਰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸਨ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸਨ, ਸੈਨ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸਨ, ਧੰਨਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਗਏ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਨੂੰ, ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਬੱਚਾ ਸਨ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਮਦਰਸੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆ ਗਿਆ ਬਖਤਾਰ ਕਾਕੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਰੀਦਾ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਿਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਇਲਮ ਪੜ੍ਹਨ ਦਿਆ। ਇਹ ਫਰੀਦਾ ਇਲਮ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਰੇਗਾ ਕੀ ਤੂੰ? ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਕਥਾ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਰਦੇ ਕੀ ਨੇ? ਸਰੋਪੇ, ਲੋਈਆਂ ਤੇ ਪੈਸੇ, ਤਿੰਨ ਹੀ ਕੰਮ ਨੇ ਨਾ। ਕੱਲ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿਣ ਦਿਆ ਸੀ, ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ, ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਜਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ ਹੀ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬਿਆਬਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਤਿੰਨ ਕੰਮ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੇ ਚੱਲਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਥਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੂੰ ਵੀ ਤਿੰਨ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਆਂ, ਇੱਕ ਲਿਫਾਫਾ, ਇੱਕ ਝੂਠਿਆਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਤੀਜੀ ਲੋਈ। ਤਿੰਨ ਹੀ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ। ਗਿਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਨਸ਼ੇੜੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਆਹ ਰੱਬੀ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ। ਉਹਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬੀ ਰੂਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ? ਉਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਨੇ, ਲਿਫਾਫਾ, ਲੋਈ ਤੇ ਝੂਠਿਆਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ। ਉਹ ਬਖਤਾਰ ਕਾਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬਾਬਾ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਿਆਂ? ਮੈਂ ਇਲਮ ਪੜ੍ਹਨ ਦਿਆਂ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਇਲਮ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਰੇਗਾ ਤੂੰ ਕੀ? ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਥਾ ਪੜ੍ਹੀ ਆ, ਉਹ ਕਥਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ? ਪੈਸਾ ਹੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਨੇ?
ਗਿਆਨੀ ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਕੇ ਪੈਸਾ ਹੀ ਕਮਾਇਆ ਕਿ ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਪੈਸਾ ਹੀ ਕਮਾਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਫਿਰ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਂ? ਇਹ ਇਲਮ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਰੇਂਗਾ ਤੂੰ ਕੀ? ਇਹ ਮੈਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਖਤਾਰ ਕਾਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਰੀਦਾ, ਪੜ੍ਹ ਲੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾ ਦਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ ਜੋ ਨਾ ਲਿਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਉਹ ਵਿਦਿਆ ਹੈ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਗੁਰੂ ਪੀਰਾਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਵਿਦਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਦਿਆ ਆ ਜੇ ਨਾ ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਂਧੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਵੀ ਰਾਮ ਲਿਖ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਵੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਜਪਿਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਵੀ ਊੜਾ ਐੜਾ ਈੜੀ ਸੱਸੇ ਚ ਨਾ ਪਿਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਪੱਟੀਆ ਲਿਖ ਦਿਓ ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਪਾਲ ਨਹੀਂ ਛੋਡੂ ਰੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਨਾਮ। ਤੂੰ ਪੱਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਲਾ ਊੜਾ ਐੜਾ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਤੇਰੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੱਟੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਪੱਟੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕਦੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਹੋ? ਤੇ ਜੇ ਹਿਰਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜੀ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ? ਇਹ ਤੇ ਵਿਦਿਆ ਮਾਇਆ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਅਬਿਰਥਾ ਜਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਆਖੇ ਹਾਂਜੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਅੰਬਲਾ ਬਾਜੋਂ ਦੋਨੋਂ ਰੋਈ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਖੂਹ 'ਚ ਗਿਆ? ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਪਰਾਂ ਕਿ ਪੁੱਛਣ ਫੋਲ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਵੱਡਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਈ। ਬਾਬਾ ਆਖੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੰਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਹੋਈ। ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾ ਸਿੱਖ ਨਾ ਹਿੰਦੂ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੱਚਾ ਰੰਗ ਕੁਸੁੰਭ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਮੜੀਆਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਕਰਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਕਰਮ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕੱਚਾ ਰੰਗ ਤੇ ਮੜੀਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲੱਥ ਜਾਣਾ, ਕੇਸ ਵੀ ਝੜ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਵੀ ਲੱਥ ਜਾਣੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੜ ਜਾਣਾ। ਅੱਗੇ ਪੱਕਾ ਰੰਗ ਹੈ ਕਰਮ। ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, 8-9 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਰੱਬੀ ਜਾਤ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਪੜ੍ਹਨ ਤਾਂ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਪੜ੍ਹਨ ਗਏ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਸਭ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਮਨ ਨਹੀਂ ਭੁੱਖਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਹੀ ਰੱਜ ਗਿਆ ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਨਾ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੱਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਖਾਂਦੇ ਆ ਪਰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਭੁੱਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰਸ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਮਨ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨ ਨਾ ਭਰਿਆ ਤੇ ਇਹ ਪੇਟ ਖਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਹ ਭੁੱਖ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਮੇਰੀ ਪਿਆਸ ਗਈ, ਭੇਖੀ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਰਜਾਓ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਰੱਜ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਆਹ ਚਟਪਟੇ ਤੇ ਉਰਲਮ ਜਿਹੜੇ ਖਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਖਾਣ ਦੀ ਮੁੜ ਕੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਰੱਬੀ ਜਾਤ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜਦਾ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਸਾਹ ਵੀ, ਹਵਾ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੀ। ਤੇ ਜਿਉਂ ਬੰਦਾ ਕ੍ਰੋਧੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕ੍ਰੋਧੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਹ ਕਿਉਂ ਚੜ੍ਹਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਖਿੰਡ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਹਵਾ ਦੀ ਲੋੜ ਵੱਧ ਵਾ, ਤਾਂ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ
ਇਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੋਧੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਅੰਦਰ ਹਵਾ ਦੀ ਲੋੜ ਵੱਧ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਹ ਤੇਜ਼ੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਗਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਕ ਨਾੜ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇੱਕ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਚੱਲਦੀ ਸਾਡੀ ਨਾਲੀ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਸਿਸਟਮ ਆ। ਇਹ ਦੋ ਨਾੜੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਦੂਜੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਹ ਚੱਲਣ ਦਈ ਆ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੌਂ ਜਾਣਾ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ ਤੇ ਸੱਜੀ ਚੱਲ ਪੈਣੀ ਆ। ਕੁਦਰਤੀ ਸਿਸਟਮ ਆ। ਤੇ ਰੱਬ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਰੱਬੀ ਜਾਤ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਘਟ ਗਿਆ। ਤੇ ਰੱਬੀ ਜਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਭਾਈ, ਰੱਬੀ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਜੁੜ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੈਦ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਵੈਦ ਬੁਲਾਇਆ ਵੈਦਗੀ ਪਕੜ ਟੰਡੋਲੇ ਬਾਂਹ। ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਐਕਸਰਾ ਲਵਾ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਵਾਓ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਚੱਲਣ ਦਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਡਾਕਟਰ ਕਰਦਾ ਉਹ 800 ਰੁਪਈਆ ਲੈਂਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ। 400 ਆਪ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਤੇ 400 ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਭੇਜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਰੇਤਾ ਵਿਕਦੀ ਰਹੀ 10-15 ਸਾਲ, ਦੁਨੀਆ ਬਰਬਾਦ ਕਰਤੀ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਰੇਤਾ ਸਸਤੀ ਕਰਤੀ। ਉਹ ਬੇਈਮਾਨੋ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰੇਤਾ ਵਿਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮਨਾਂ ਨੇ ਵਿਕਦੀ ਸੀ ਬੇਈਮਾਨੋ। ਹੁਣ ਦਿਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਬੇਈਮਾਨ ਹੁਣ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬਣਨ ਨੂੰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਦਿਨ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਰਹਿ ਗਏ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਨੇ। ਰੇਤਾ ਸਸਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਬੇਈਮਾਨੋ, ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਂ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਆਟੇ ਦੇ ਭਾਅ ਰੇਤਾ ਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ। ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਭਾਅ ਤੁਹਾਂ ਤੇਲ ਵੇਚ ਛੱਡਿਆ ਬੇਈਮਾਨੋ। ਜੱਟ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਤੁਹਾਂ ਪਾਣੀ ਜਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਬੋਤਲ ਹੈ, 5 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਿਕਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬੋਤਲ ਇੱਕ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਰਾਜੇ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ। ਹੁਣ ਬੱਤੀ ਸਸਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਾਣੀ ਸਸਤਾ ਕਰਤਾ, ਰੇਤਾ ਸਸਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਬੇਈਮਾਨੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਨਾ 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 ਨਾ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੈਦ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਐਕਸਰਾ ਲਵਾ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਇਹ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਦੋਂ ਬੰਦ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਾਗਣਗੇ? ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿਕਣ ਦਈਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ 1 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੋਲੀ ਆ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਗੋਲੀ ਵੇਚਣ ਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਪਤਾ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਥੈਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਇਹ ਥੈਲੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਜੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਚੋਰ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਚੋਰ ਕਿਵੇਂ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੂ? ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਹਿਲੋਂ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਜਿੱਦਣ ਥਾਣੇਦਾਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਹੀ ਚੋਰ ਹੈ, ਥਾਣੇਦਾਰ ਹੀ ਚੋਰੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਂਦੇ ਨਾ ਵੀ ਰਾਜ ਹੋਵਾ ਕੂੜ ਦਾ, ਰਪਟ ਲਿਖਾਵੇ ਰਾਜ ਹੋਵਾ ਕੂੜ ਦਾ, ਪਰਜਾ ਹੋਈ ਮੋਨ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਚੋਰ ਹੈ, ਰਪਟ ਲਿਖਾਵੇ ਕੌਣ? ਜਿਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਥਾਣੇਦਾਰ ਹੀ ਚੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਚੋਰੀਆਂ ਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹੀ ਹੈ।
ਉਹ ਫਿਰ ਵੈਦ ਬੁਲਾਇਆ ਵੈਦ ਗਈ। ਇਹ ਬੜੀ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਆਣ ਕੇ ਨਬਜ ਫੜ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਨਬਜ ਫੜੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਐਕਸਰਾ ਲਵਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਕਸਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਾਇਆ, ਕੋਈ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ ਕਰਾਈ ਹੈ, MRI ਕਰਾਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਨਬਜ ਫੜੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ, ਤੇ ਵੈਦ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਰੋਗ ਵਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਵੈਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਫੜ ਕੇ ਰੋਗ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਬਜ ਤੋਂ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਦਿਖਾਓ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਨਬਜ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਓ ਹਾਂ ਭਲਾ, ਦੇਖੀਏ ਤੁਹਾਡੀ ਨਬਜ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਬਜ ਫੜੀ ਤੇ ਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਵੈਦ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਗ ਹੀ ਬੜੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਰੋਗ ਲੱਭਣ ਆਇਆ। ਵੈਦ ਬੁਲਾਇਆ ਵੈਦਗੀ, ਭਗਤ ਢੰਡੋਲੇ ਬਾਂਹ, ਭੋਲਾ ਵੈਦ ਨਾ ਜਾਣੀ। ਉਹ ਭੋਲਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਰੋਗ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਵਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਰੱਬੀ ਬਿਰਹੇ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਵਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਰੱਬੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਵਾਂ। ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਇਲਾਜ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੇਗਾ? ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਕਤ ਨਹੀਂ ਠੌਰ ਮੂਲ ਕਤ ਲਾਓ, ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਣੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਗ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਕਤ ਨਹੀਂ ਠੌਰ ਮੂਲ ਕਤ ਲਾਓ, ਢੂੰਡਤ ਸਰੀਰ ਮੇਂ ਗਤ ਨਹੀਂ ਪਾਓ। ਉਹ ਲੱਭਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਲਾਗੀ ਹੋਏ ਸੋ ਜਾਣੇ ਪੀਰ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਰੱਬੀ ਪਿਆਰ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਰੱਬੀ ਵਿਛੋੜਾ ਤੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੀ ਰੱਬੀ ਬਿਰਹੋਂ 'ਚ ਤੂੰ ਤੜਫਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰੋਗ ਲੱਭ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਤੈਨੂੰ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਪੀਰ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲਾਗੀ ਹੋਏ ਸੋ ਜਾਣੇ ਪੀਰ, ਰਾਮ ਭਗਤ ਅਨਿਆਲੇ ਤੀਰ। ਹਾਂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ ਵੈਦ ਜੀ, ਵੈਦ ਬੁਲਾਇਆ ਵੈਦਗੀ, ਭਗਤ ਢੰਡੋਲੇ ਬਾਂਹ, ਪਹਿਲਾ ਭੋਲਾ ਰੋਗ ਨਾ ਵੈਦ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਕਰਕ ਕਰੇ ਜੇ ਮਾਏ। ਵੈਦਾ ਵੈਦ ਸਵੈਦ, ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਗ ਪਛਾਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਗ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਦਵਾਈ ਦੇਵੇਂਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਰੋਗ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਦਿਆ, ਤੇ ਦਵਾਈ ਕੀ ਦੇਵੇਂਗਾ? ਜਿਤ ਦਾਰੂ ਰੋਗ ਉਠਿਆ, ਤਨ ਸੁਖ ਵਸੇ ਆਏ। ਰੋਗ ਗਵਾਏ ਆਪਣਾ, ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਵੈਦ ਸਦਾਏ। ਉਹ ਫਿਰ ਆਖਿਆ, ਨਹੀਂ ਵੈਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੈਦ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਗੀ ਹੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੋਗ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੁੱਖ ਮੋਹਰਾ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਭੁੱਖ ਵਾ ਨਾ, ਇਹ ਮੋਹਰਾ ਵਾ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਵਾ। ਦੁੱਖ ਮੋਹਰਾ, ਦੁੱਖ ਵਿਛੋੜਾ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਭੂਖ। ਹਾਂਜੀ, ਆਹ ਦੁੱਖ ਦੱਸੇ ਫਿਰ ਵੈਦ ਨੂੰ। ਦੁੱਖ ਵਿਛੋੜਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੇ ਵਿਛੜਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਦੁੱਖ ਵਿਛੋੜਾ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਭੂਖ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੱਗਦੀ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਇਹ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਲੱਗਾ, ਮਰਨ ਵਨੋਂ ਵਿਸਾਰਿਆ। ਬਾਕੀ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਲਾਜ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਸਖਤ ਵਾਰ ਜਮਦੂਤ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਹ ਪੈਣਾ ਜਮਾ ਦੂਤਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਮਾਰਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੱਗਦਾ? ਵੈਦ ਨਾ ਭੋਲੇ ਦਾਰੂ ਲਾਏ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਪਾਂਧਾ ਚਰਨੀ ਢੱਠ ਗਿਆ, ਤੇ ਵੈਦ ਨੇ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ। ਆਖਿਆ, ਸਤ ਕਰਤਾਰ ਨੂੰ ਜਪੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਿਰਮਲ ਕਾਇਆ, ਨਿਰਮਲ ਜਿਹੜਾ ਅਖੀਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ, ਚੰਦਨ ਕਾ ਫਲ ਚੰਦਨ ਵਾਸ, ਮਾਨਸ ਕਾ ਫਲ ਘਟ ਮੇਂ ਸਾਸ।
ਸਾਸ ਗੈ ਕਾਇਆ ਟਲ ਪਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਸ਼ੇ ਕੋਈ ਨ ਖਾਏ। ਨਿਰਮਲ ਹੰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਜਿਸਮੇ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਅੰਸ। ਕੰਚਨ ਕਾਇਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਕ ਭੁੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅਰੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਰੋਗੀ ਨੇ। ਕੰਚਨ ਕਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਕੱਚ ਵਰਗਾ, ਸੋਨੇ ਵਰਗਾ, ਕੰਚਨ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਨਾ ਭਸਮ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਅੰਦਰੰਗ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਖਲੋਤੇ ਹੋਣ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਨਾ ਭਸਮ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਹ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਸੋਨੇ ਨੂੰ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਸਾੜੀ ਜਾਣਾ, ਸਾੜੀ ਜਾਣਾ, ਸਾੜੀ ਜਾਣਾ, ਸੜਦਿਆਂ ਸੜਦਿਆਂ ਉਹ ਸਵਾਹ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਕੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਉੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਲੰਕਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਆ, ਸੋਨਾ ਸੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਉਹ ਹਨੂੰਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਲਾ ਛੱਡੀ ਹੋਊਗੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਬੁਝੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਸਾੜੀ ਜਾਓ, ਸਾੜੀ ਜਾਓ, ਕਈ ਦਿਨ ਸਾੜੀ ਜਾਓ, ਸਾੜੀ ਜਾਓ, ਸਵਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਨਾ ਭਸਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਚਨ ਕਾਇਆ ਨਿਰਮਲ ਹੰਸ, ਜਿਸਮੇ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਅੰਸ। ਕਿਤੇ ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਵੀ ਰੱਬੀ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬੈਠੇ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੜੀਆਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਸੋਨਾ ਇੱਕ ਤੀਲੇ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਭਸਮ ਕੀਤਾ ਖਾ ਲਈਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਅਰੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੀਲੇ ਤੇ ਲਾ ਕੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬੀ ਨਾਮ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਮਾੜੀ ਜੀ ਸੁਗੰਧੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਆ ਜੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੰਚਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੰਚਨ ਕਾਇਆ ਸਰੀਰ ਨਰੋਆ, ਕੋਈ ਰੋਗ ਨਹੀਂ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸਮੇ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਅੰਸ। ਅੰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਛੋਟਾ। ਕੱਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਨਾ ਪਰਸੋਂ ਕਿ ਅੰਸਾਂ ਅਵਤਾਰ ਪਾਇਓਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ, ਇਹ ਅੰਸ਼ ਅਵਤਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਕਲਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਵਾ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਇੱਕ ਅਣੂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ। ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਅਣੂ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਬਰੀਕ ਅਣੂ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ, ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਬੰਸ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਅੰਸ਼ ਤੋਂ ਬਣਿਆ, ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਧੀ। ਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਵੈਦ ਜੀ, ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਾ ਕੁ ਜਿੰਨਾ ਨਾਮ ਦਾ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਟਿਕਾ ਲਓ ਨਾ, ਮਾਸਾ ਕੁ ਜਿੰਨਾ। ਕੰਚਨ ਕਾਇਆ ਨਿਰਮਲ ਹੰਸ, ਜਿਸਮੇ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਅੰਸ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਸਭ ਗਿਆ ਗਵਾਏ, ਨਾਨਕ ਛੂਟਸ ਸਾਚੇ ਨਾਏ। ਰੱਬੀ ਯਾਦ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਰੱਬੀ ਪਿਆਰ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੋਗ ਸੋਗ ਚਿੰਤਾ ਸਭ ਦੂਰ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਚਰਨੀ ਟੱਠਾ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੈਦ ਜੀ, ਵੈਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਗ ਹੈ ਵੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਰੋਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤਾਂ ਨਬਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾ। ਜੋ ਮੈਂ ਬੇਦਨ ਸਾ ਕਿਸ ਆਖਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਈ, ਹਾਰ ਬਿਨ ਜੀਰਾ ਨਾ ਰਹੇ ਕੈਸੇ ਰਾਖਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਰੱਬੀ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਦੇ। ਮਤ ਦੇਖ ਭੂਲਾਂ ਵੀਸਰੇ ਤੇਰਾ ਚਿੱਤ ਨ ਆਵੇ ਨਾਉ। ਇਹ ਕੋਈ ਰੱਬੀ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਗ ਅਵੱਲਾ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵਾ, ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ, ਅਵਸਥਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੱਝੀਆਂ ਚਾਰਨ ਗਏ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਗਾਈਆਂ ਮੱਝੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਰੱਬੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਪੀ ਬੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ ਉਹ
ਉਹ ਪਾਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਵੜਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਪਾਪੀ ਬੰਦੇ ਦੇ। ਤੇ ਪਾਪੀ ਬੰਦਾ ਮੰਦਰ ਵਸੀਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਏਗਾ ਉੱਥੋਂ ਪਾਪ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁੰਨ ਹੈ, ਨਾਮ ਹੈ, ਸੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਵੇ। ਗਣਕਾਂ ਵਾਲੇ ਜਾਏ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਗਣਕਾਂ ਵਾੜੇ ਜਾਏ ਚਾਣ ਚੱਕ ਖਲੋਤੇ। ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ। ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਰੱਬੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਗਣੂੰਦ ਹੋਇਆ, ਰੱਬੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਚਾਣ ਚੱਕ ਗਣਕਾਂ ਵਾੜੇ ਜਾਏ ਖਲੋਤਾ। ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਿਸੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਹੋ ਗਏ, ਵਿਹੜੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਵਿਹੜਾ ਸੀ ਵੇਸਵਾ ਦਾ, ਵਿਹੜਾ ਸੀ ਵੇਸਵਾ ਦਾ। ਤੇ ਵੇਸਵਾ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਈ, ਉਹ ਵੀ ਬਦਲ ਗਈ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈ ਗਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਵੇਸਵਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੰਤਣੀ ਬਣ ਗਈ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਇਸਤਰੀ ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਦੇ, ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਅਖੌਤੀ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਡੇਰੇ ਰਾਤ ਰਹਿ ਜੇ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਵੇਸਵਾ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਸਾਧੂ ਤੁਰੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਤੇ ਵੇਸਵਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੰਤਣੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਦੁਨੀਆ ਕੈਸੀ ਹੋਈ, ਸਾਲ ਕਮੇਤ ਨ ਰਹਿਓ ਕੋਈ, ਸੰਤ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੱਪੜੇ ਕੱਪੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੰਤਾਂ ਵਾਲੇ, ਮਾਲਾ ਹੀ ਮਾਲਾ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਫੇਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ। ਇਹ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੱਝੀਆਂ ਚਾਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰੱਬੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਰੁੱਖ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਸੁੱਤੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਸੌਂ ਜੇ ਉੱਠ ਜੇ, ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਉੱਥੇ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਰੁੱਖ ਦੀ ਛਾਂ ਬਦਲ ਗਈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਰੁੱਖ ਦੀ ਛਾਂ ਖਲੋਤੀ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਰੁੱਖ ਦੀ ਛਾਂ ਬਦਲ ਗਈ, ਤੇ ਸਰਪ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਛਾਇਆ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਪ ਦੇ ਫਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਛਾਂ ਹੋਊਗੀ, ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਵੀ ਲਾ ਲਏ, ਸਰਪ ਨੇ ਛਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ 2 ਇੰਚੀ ਹੋਊਗੀ, 3 ਇੰਚੀ ਹੋਊਗੀ, ਤੇ 9.5 ਇੰਚੀ ਮੂੰਹ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਧੁੱਪ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਨੀ ਕਿ ਚਲੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਰਪ ਨੇ ਛਾਇਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਨੇ ਤੱਕ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਰਪ ਛਾਇਆ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਖੇਤ ਚੁੱਗ ਗਈਆਂ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰੱਬੀ ਯਾਦ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਮੱਝਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੁੜ ਕੇ ਆਣ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਖੇਤ ਹਰੇ ਭਰੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਇਹ ਕੋਈ ਪੈਗੰਬਰ ਆ, ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਵਾ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਪ ਵੀ ਛਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ, ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀਵਾਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੈਗੰਬਰ ਹੈ। ਖੈਰ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਣਜ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 7:30 ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ 2-3 ਦਿਨ ਕਰਨਾ, ਬਸ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ। ਪਰਸੋਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਮੂਡ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਕਰ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਰੱਬ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ। ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਰਸਾ ਵਾ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਇੱਕ ਤੇ ਵਡਾਲਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਫਿਰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਪਹਿਲੋਂ ਕੀਰਤ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ, ਬੁੱਧੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ। ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੇਸ ਲਾਤਾ ਵਾ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਰਾਂਦਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਸੂਰਜ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸੂਰਜ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦੀ ਪੂਜਾ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ
ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਏ ਜਾਣ ਕੰਧ ਤੇ ਉਹ ਮਨਾਏ ਜਾਣ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੱਸਿਆ ਸੰਗਰਾਂਦਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕੰਧਾਂ ਉੱਤੇ। ਉਹਨੇ ਕੇਸ ਵੀ ਕਰਤਾ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਗਰਾਂਦਾਂ ਮੱਸਿਆ ਬੰਦ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕੇਸ ਕਰਤਾ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਲੋਕੋ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਨਾ ਸੰਗਰਾਂਦਾਂ ਮਨਾਓ, ਪਰ ਮੰਨਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਚਲੋ ਰੌਲੀ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੋਈ ਰੌਲੀ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਪੈਂਦਿਆਂ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬਾਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਰੱਬ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਆ ਭਾਈ, ਸੰਗਰਾਂਦਾਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਰੱਬ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।